ಇನ್ನು ನಮ್ಮ BBTA ಬಗ್ಗೆ ಎರಡೇ ಮಾತು. ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19ನೇ ತಾರೀಕು 2021ರಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ. ಇದು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2010ರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗಡೆ ಇರುವ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು. ನಂತರ 21 ಆಗಸ್ಟ್ಗೆ ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ ಶಾರದಾ ಮೇಡಮ್, ನಲ್ಲತಂಬಿ ಸಾರು, KK ಗಂಗಾಧರನ್ ಮಾಸ್ಟರು, ಕುಮಾರನ್ ಮಾಸ್ಟರು, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾರು, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟಲಾದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳು, ಪಂಚ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳಾದ ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ತುಳು, ಈ 5 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು, ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ವಿನಿಮಯವಾಗಲಿ, ಪರಸ್ಪರ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕಮ್ಮಟಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೆಮಿನಾರ್ಗಳು, ಹಾಗೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗಳು, ಶಿಲ್ಪಶಾಲೆಗಳು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 4 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇದೇ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 85ರಷ್ಟು ಅನುವಾದಕರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅನುವಾದಕರು ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕನ್ನಡಿಗರಿದ್ದಾರೆ, ತಮಿಳಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಲಯಾಳಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ತುಳು ಮಾತನಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ, ತೆಲುಗರಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯದೆ ನಮ್ಮ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳು ಪ್ರಪಂಚದ ಕೋಣೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲೂ ಮಾತನಾಡುವವರನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು BBTಯ ಆಸೆಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಂದು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಶಿಲ್ಪಶಾಲೆ ಅಥವಾ 1 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇದೆಲ್ಲವೂ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ರಾವುಜಿ ಮಾಷ್ನು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಗಮಗೂ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಲದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಚ್ಚೋಣ ಜ್ಞಾನದ ದೀಪವನ್ನು, ಹೋಗಲಾಡಿಸೋಣ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು, ಬೆಳಗಿಸೋಣ ಮನಗಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಬೃಂದಾವನವನ್ನು. ದೀಪದಿಂದಲೇ ದೀಪ ಬೆಳಗುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಪ್ರೀತಿ ಹರಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಜ್ಞಾನದ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಬೇಕೆಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಉಳಿಯತಡ್ಕ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿ. ಅಮೃತ ರಸಕ್ಕೆ ಜೀವ ಜೀವದ ಬೆಸುಗೆ ಕೂಡಿದರೆ ಭೀಮಬಲ ನಮ್ಮೊಳಿತು ಅಂತ ಕವಿಗಳು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. 14 ಲೋಕವನ್ನು, 7 ಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟುವ ಶಕ್ತಿ ವೇಗ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಐಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು. ಅದನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅಥವಾ ವಿಧಾನ ಈ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥ. ಇಲ್ಲಿ ಅನುವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳುವುದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಟಿ ಕುಮಾರನ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ರತ್ನಾಕರ ಮಲ್ಲಮೂಲೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಸರೆ ಬಂದಿದೆ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇರಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಪಡ್ಕೊಂಡರು. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರೊಬ್ಬ ಮೌನ ಸಾಧಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅನುವಾದಕರ ಸಂಘವನ್ನು, ಕನ್ನಡ ಭವನ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರತ್ನಾಕರ ಮಲ್ಲಮೂಲೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭುಜಂಗಯ್ಯನ ದಶಾವತಾರಗಳ ಚಿರಸ್ಮರಣೆ ಕೃತಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೃತಿ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಮಲಯಾಳದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸಿನಿಮಾವೇ ಆಗಿರೋದು. ಯಾಕೆ, ಏನು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬಹುದಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಆಲನಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಮಲಯಾಳಿಗಳು ಏನೋ ಒಂದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಅನಂತಮೂರ್ತಿಯವರು ಅವರ ಕೃತಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. ಆ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲದೆ ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಯೋಚನೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ
ಮಟ್ಟದ ಈ ಯಾವುದೇ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಪದವಿ ಅಥವಾ PhD ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಬಿರುದಾವಳಿ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾಡುವ ಅನುವಾದವು ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಮಾಡುವ ಅನುವಾದದ ಸಾಚಾತನ ಮತ್ತು ಶೌಚ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಯವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದು ನಿರಂತರ ನಡೆಯುವಂತಹ ಅನುವಾದ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ತರಾತುರಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯ ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅನುವಾದ ಕೂಡ ಒಂದು ಇದೆ, ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಅದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಸರಗೋಡಿನಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸುದ್ದಿ ಮೂಲಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಲಯಾಳದಿಂದಲೂ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆ ಸುದ್ದಿ ಮೂಲಗಳು ಕನ್ನಡ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಮಲಯಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಕಡಿಮೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಮಲಯಾಳ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿಯ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗಿಂತ ಭಾಷೆಯ ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವಲಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ, ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತಾರವಾದ. ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ಅಧ್ಯಯನದ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾನಂತೂ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಮೌನವಾಗಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಒಂದು ಅನುವಾದವೇ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಮ್ಮಂತಹ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರದವರು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ ಕುತ್ತಾರ್ ಅವರು ಈಗ ಹಂಪಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಒಂದು ಭಾಷಾಂತರ ವಿಭಾಗವೇ ಇದೆ. ಕುಪ್ಪಂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವಂಥ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಅನುವಾದಕರ ಸಂಘ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಘವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಾನು ಸುಷ್ಮಾ ಮೇಡಮ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಣೋದು ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ತುಂಬ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ಮೋಹನ ಕುಂಟಾರ್ ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತರುಕೆ ಇಟ್ಟಾಲ್ ಮೇಡಮ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅಂತೂ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಕಲಿತು ಅವರು ಮೂಲತಃ ಮಲಯಾಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಕನ್ನಡ ಕಲಿತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥವರಿಗೆಲ್ಲ ಆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಆಸಕ್ತಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ತುಂಬ ಅನುವಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಒಂದೇ ಕೃತಿಯ ಹಲವು ಅನುವಾದಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಆ ಅನುವಾದಗಳ ವಿಶೇಷತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಪುಸ್ತಕ ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗೆ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಿವೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳು ಮಲಯಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗುವಿಕೆ ಬಂದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಪಾಡಿ ಅವರು ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഉത്തരവാദിത്തം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മുടെ ക്ലാസ്സാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ക്ലാസ് വളരെ രസകരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹായ സഹകരണങ്ങൾ വേണം. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು 2 ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಲಯಾಳಂ ಅನುವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಕುಮಾರ್ ಸರ್. നമ്മളിപ്പം നമ്മളിവിടെ ആദ്യത്തെ സെഷനിൽ കന്നഡയിൽ നിന്നും മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വെല്ലുവിളികളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കന്നഡയിൽ നിന്നും മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ മാഷ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ മാഷ് ഇപ്പം കന്നഡയിൽ കന്നഡ മലയാളങ്ങളൊക്കെ നടത്തി നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ സെഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. ಮೊದಲು ಹೇಳಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿದವರು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ? ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಥೆಯಾಗಲಿ, ಕವಿತೆ ಆಗಲಿ, ಲೇಖನ ಆಗಲಿ, ಪುಸ್ತಕ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ? ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ. ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ? ಹೇಳಿ ಅಂತೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು? ಒಂದು ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬೇರೊಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು, ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಗತ್ಯವಾದದ್ದು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೇಳಿ. ಅಕ್ಷರ ಜೋಡಣೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪದಪುಂಜಗಳು, ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಮಲಯಾಳಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತುಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಆ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಭಾಷಾ ಬಳಕೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಷ್ಟು ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ
ಮತ್ತೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ, ಮತ್ತೆ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಇರಬೇಕು, ಅದು ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಜನರು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಂಟು. ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ಬೇರೆ ಎಂತಾದ್ರೂ ಬೇಕಾ? ಅತ್ಯಗತ್ಯದ ಒಂದು ನೀವು ಹೇಳಿ. ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೇಕು ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ಓ, ಯಾವ ಭಾಷೆಯಿಂದ ನಾವು ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಅದು ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು, ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಉಂಟಾ? ಪುಸ್ತಕ ಪೆನ್ ಎರಡು ಕಾಲದ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ಅದು ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು. ಕಾಲ ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ഏത് വർഷത്തിലാണ് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് റിലീസ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ബോധം. ಅದು ಮುಖ್ಯ. ಬೇರೆ ആ സംസ്കൃതി പഠിക്കണം. എന്താണ്? ഓരോരോ ആചാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, സംസ്കൃതി ഉണ്ടാവും, ആഘോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഈ രണ്ട് ഭാഷകളിലെയും സംസ്കാരം ഉൾക്കൊള്ളാൻ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎರಡು ಭಾಷೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಓ, ಎರಡು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಆಶಯ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಓ, ಆಶಯ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳ ಆಶಯ ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು, ಹಾ. ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಅನುಭವ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ. ಅದು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಸಂಶಯ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ನೀವು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಬೇಕು, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದು ಬೇಕು. ಡಿಕ್ಷನರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಹೇಳಿದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು, ಮತ್ತು ಒಂದು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಬೇಕು. ಇದು ನಾನು ತೆಕ್ಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೊಂದು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳಿ ನಾನು ಅನಿಸಿದೆ. ಮತ್ತು ಡಿಕ್ಷನರಿ ನಂತರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಂಟು, 6 ಡಿಕ್ಷನರಿ ಉಂಟು, ಮತ್ತು ಈ ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳು ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾನೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಹಿಂದಿಯಿಂದ ಮಲಯಾಳಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಯಿತು. ನಾನೊಂದು ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟೆ. ಅವರೊಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದದ್ದೇನೆಂದರೆ, ವಿಷಯ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಏನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ನನಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು. ಏನು ಕಾರಣ ಏನು? ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ. ಈ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಬೇಕು, ಆಗ ತಿಳಿದು ಆಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ನಾನು ಎಣಿಸ್ತೇನೆ, ಆ ಪುಸ್ತಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಾನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಕಂಡಿತ್ತು ನನಗೆ. ಕಾರಣ ಏನು? ಈ ಭಾಷಾಂತರ ಏನು ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಲದು, ಅದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು, ಅದು ನನಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ 6-7 ಪುಸ್ತಕ ನಾನು ಓದುವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ನಾನು ದೊಡ್ಡತನ ಮಾಡಿ ಈಶ್ವರಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡತನ ಆಯ್ತು ಹೇಳಿ ಆಗ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಅದು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ, ಈ ಮೂಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಥದ್ದು ಉಂಟೋ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಮೊದಲು ಮನದಟ್ಟಬೇಕು. ಅದು ಓದಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಟ್ಟಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇದಾಗದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಲು ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಲಭ, ಇಷ್ಟಿಂದರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಷ್ಟಿಂದ ಬರ್ತದೆ, ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಜೀವ ಇಲ್ಲದಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕದಿರ್ತಿದ್ದರೆ ನಾನು ಸಹ ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಶಿವರಾಮ ಕಾರಣಕರ್ತರ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಚೋಮನದುಡಿ ಎಂತ ಇದು, ಅದು ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಕೃತಿ ಏನಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಯಾರು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಕೃತಿ? ಅದು ಮರಳಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮಲಯಾಳದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಗೊತ್ತುಂಟ? ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನು?
ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ? ಆದ ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡುವುದು ಅದನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲುವ ರೀತಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನಿಜ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹೇಳ್ತಿದ್ದರೊಂದು 3 ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇಕಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪುರಸ್ಕೃತಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ತರುವ ಆ ರೀತಿ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಈ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ 3 ರೀತಿ ಉಂಟು. ಒಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ವರ್ಡ್ಸ್, ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಲಯಾಳದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಹೋದರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ. ಅದರ ಓದಿದ್ರು ಅದರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಶಬ್ದ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಕ್ಷನರಿ ನೋಡಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವೇ ಓದಿ ನೋಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಇರಲಿಕ್ಕೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಅಲ್ಲ. ವರ್ಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸಿನ ಅರ್ಥ ಭಾಷೆಗಳು ತಂದಿದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಇರುವ ಚಾನ್ಸ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಎರಡನೇ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಟು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಇದು ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೀವು ಓದ್ತೀವಿ, ಅದರ ಆಶಯವನ್ನು ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಭಾಷೆಗೆ ತರ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷ ನಾವು ತಪ್ಪು ಬರುವುದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಬರುವ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಇಡೀ ಆಶಯಗಳು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಅದು ನೀವೇ ಓದಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆದಿತ್ತು. ಆದ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಟು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ರಿಸ್ಕ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಈ ಮೂರನೇದೆಂದರೆ ಆಶಯ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನೀವು ಓದ್ತೀರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ತರುವುದು. ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಬರೆಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಬಂದಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಹಾಗೆ ಬರೆಯುವುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಹಲವು ಸಂಗತಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇಡೀ ನೀವು ಓದಿ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳು ಅದರಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಮಾಡೋದು? ಆದರೆ ಈ 3 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೀರಿ? ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು? ആശയ വിവർത്തനം. ഈ ആശയ വിവർത്തനത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തരക്കേടെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമുക്ക് വിട്ടുപോകാനുള്ള സാധ്യത ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. ആശയവിനിമയം വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് എവിടെയാണ് വിട്ടുപോയെന്ന് നോക്കിയാൽ ഒരുപക്ഷെ അത് ശരിയാക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് സാധാരണ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി ഈ രണ്ടാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് സെൻറ്റൻസ് ടു സെൻറ്റൻസ്. അതിന് വലിയ റിസ്ക് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതിലേത് വേണമെന്നുള്ള കാര്യം വിവർത്തനത്തിൻ്റെ പടിവാതിൽക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും. അതിനുള്ള ഒരു സൂചന എന്നുള്ളതായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യം പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത്. ഈ രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കും. എന്നാലും ഈ ഡെഫിനേഷനൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഒന്ന് ഞാൻ വായിക്കാം. ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഈസ് എൻ ആർട്ട്. അതിവിടെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞാണ്. ഇതൊരു ಯಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲ, ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಲ್ಲ. ಈ ಆರ್ಟ್ನ ದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಅದು ಮನಸ್ಸಿಂದ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ಲ. ಆರ್ಟ್ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಆರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಆರ್ಟ್. ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಸೈನ್ಸ್. ಅದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಸೈನ್ಸ್. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. In the third one, in the translation of
in the art of translation, spirit killers and letter giveth life. ഇത് വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഡെഫിനേഷനാണ്. ഇൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്പിരിറ്റ് കില്ലർ. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് കവിത നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ എന്ത് സ്പിരിറ്റാണ് ഉള്ളത് അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വാക്യം മാത്രം ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദം മാത്രം ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ സ്പിരിറ്റ് കില്ലർ അത് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വാക്യമാണ്. സ്പിരിറ്റ് കില്ലർ ആൻഡ് ദി ലെറ്റർ റിമെയിൻ. ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് മിക്കവാറും ട്രാൻസ്ലേഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ഈ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് പറയും എന്താ പറഞ്ഞത്? അങ്ങനെ പിന്നെ കവിതാ വിവർത്തനത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് വിവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ അതാണ് കവിത. വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് അതാ കവിത. എന്നാൽ ഈ കവിത വിവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോഴും മിക്കപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥിതി കവിത സംസ്കരിക്കപ്പെടുന്നു. വളരെ എന്തോമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. അടുത്തത് ഇതും വളരെ പ്രസിദ്ധമായ പ്രൊട്ടക്ഷനാണ്. എ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ഈസ് എ റീഡർ, ആൻ ഇന്റർപ്രറ്റർ ആൻഡ് എ ക്രിയേറ്റർ, 3 in 1. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ചേർന്നാൽ മാത്രമേ ശരിയായ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ആവും. ഈ മസ്റ്റ് ബി എ റീഡർ, അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളായിരിക്കും. പിന്നെ ഇനി ഇന്റർപ്രറ്റർ, അത് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളായിരിക്കും. പിന്നെ എ ക്രിയേറ്റർ, ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. എല്ലാ ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സും ട്രാൻസ്ലേഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ട്രാൻസ്ലേറ്റർ മസ്റ്റ് ബി ക്രിയേറ്റർ. ഒരു എഴുത്തുകാരന് മാത്രമേ ശരിയായി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നല്ലൊരു എഴുത്തുകാരന് മാത്രമേ നല്ലൊരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് he must be a reader and he must be an interpreter and he must be a writer, creator. ഇത് 3 ചേർന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു ശരിയായ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടത്തൂ. വളരെ പ്രധാനമായ ഡെഫിനിഷനാണ്. ആറാമത്തത് എ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ഈസ് എ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ബ്രിഡ്ജ് എമോങ് ലാംഗ്വേജസ് ആൻഡ് കൾച്ചർ. ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ശരിക്ക് ഭാഷാപരമായ മാറ്റമല്ല, ഒരു ഭാഷയിൽ നിന്ന് മറ്റു ഭാഷയിലേക്കുള്ള മാറ്റമല്ല ശരിക്കും. ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫ് കൾച്ചർ. അപ്പോൾ കന്നഡയിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് കന്നഡത്തിലേക്കോ വിവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കൾച്ചർ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം, ആ സംസ്കാരം നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം. ആ സംസ്കാരത്തെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ മറ്റു ഭാഷയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ച് വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ കന്നഡയിലെ സംസ്കാരം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിനെ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് വേണം അത് മലയാളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. പലപ്പോഴും അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് ഈ ഒറിജിനൽ ഭാഷയിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഭാഷയിൽ സംസ്കാരം ഒത്തുപോകുന്നതായിരിക്കില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഹിന്ദിയിൽ ഹോളി ആഘോഷം ഉണ്ടാവും. ഉത്തരേന്ത്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആഘോഷമാണ്. അപ്പോൾ ഹോളി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കഥ അല്ലെങ്കിൽ കൃതിയാണ് ഹോളി നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനാവില്ല, കർണാടകത്തിലാവില്ല. പറ്റുമോ? ഇവിടെ ഹോളി ഇല്ല, കർണാടകത്തിലുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം നമുക്ക് ആ സംസ്കാരത്തെ ഓണവിലൂടെ ഓണത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. സംസ്കാരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു മാറ്റം നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അത് കുറച്ച് വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ്. അതിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ ഈ ഓണത്തിൻ്റെ ആയിട്ട് യോജിക്കുമെന്നുള്ളത് ഒത്തുനോക്കണം. യോജിക്കാത്ത കാര്യം മാറ്റി വെക്കണം. എന്നാൽ അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് മലയാളത്തിലെ കൃതിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണവും ഏറ്റവും വലിയ ദോഷമായിട്ട് പറയുന്നത് അത് ആ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഭാഷയിൽ എഴുതിയ കൃതിയാണെന്ന് തോന്നണമെന്നാണ്. ഇപ്പോൾ ചോമനത്തുടിയെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് വിവരങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് ആളുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിൽ വന്ന ഒരു സെന്റൻസ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു. അത് അന്ന് വളരെ അഭിമാനപൂർവ്വമാണ് ഞാൻ ഓർത്തത്. പക്ഷെ ഇന്ന് അത് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ലേശം പേടി വന്നു. എന്നാ അറിയാം, അവരെഴുതിയത് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് സീം ടു ബി എ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ബട്ട് ഒറിജിനൽ.
ഇത് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയ മാതിരി തോന്നുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ആ കൃതിയോട് ഞാൻ ചെയ്ത അനീതിയാണെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും തോന്നുന്നു. അല്ലേ? മലയാളത്തിൽ എഴുതിയ കൃതിയാണെന്ന് തോന്നിയാൽ കർണാടകത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ സ്ഥാനം പോലും നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ പാടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു കൃതി ഈ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഭാഷയിലെ കൃതിയാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. എനിക്കന്ന് വളരെ സന്തോഷം തോന്നിയ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണത്. ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് സീം ടു ബി എ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ബട്ട് ഒറിജിനൽ. പക്ഷേ പിന്നീട് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇത് കാടന്തിൻ്റെത് അല്ല എന്നുള്ള തോന്നലുണ്ടാവില്ലേ? ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് നല്ലതല്ലാന്നുള്ള തോന്നൽ ഇപ്പോഴായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്. അന്ന് തോന്നിയിട്ട് വ്യത്യാസമായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഡബിൾസെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ വിവർത്തനങ്ങളുടെ രീതിയെക്കുറിച്ച് കൂടി കുറച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് വിവർത്തനത്തിൻ്റെ രീതിയെക്കുറിച്ച് കൂടി സെൻറ്റൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം. ഒരു 7-8 രീതികൾ നമുക്ക് വിവർത്തനത്തിലുള്ള. ഒന്ന് ഗദ്യം. ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള കാര്യം അതാണ്. ഗദ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കഥ മുതൽ ഗദ്യത്തിൽ വരുന്നതല്ല, കുറേ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ്. ഗദ്യ വിവർത്തനം എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ്. വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഭാഷാന്തരം ചെയ്യാം. പിന്നെ പദ്യം, അവിടെയാണ് വിഷമം. പദ്യം വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും മെനക്കിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 10 പ്രാവശ്യം ആലോചിച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. 10 പ്രാവശ്യം ആലോചിച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ കൃതി ഈ 2 ഭാഷ അതിൻ്റെ അവർ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാവാൻ എല്ലാ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം ഈ കവിയുടെ ആശയങ്ങൾ വായനക്കാരൻ മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നില്ല, വിവർത്തനം മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അവർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മുഴുവൻ ആശയങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് ആദ്യം കഴിയണം. അതിനുശേഷം അത് മുഴുവൻ അതേ രീതിയിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. ഇത് രണ്ടും അത്ര എളുപ്പമല്ല. ഇപ്പോൾ രവീന്ദ്രൻ പറയും, ഒരു കവിത വായിച്ചത് അതിന് മുഴുവൻ ആശയം ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അപ്പോഴും തോന്നിയില്ല. ഒരിക്കലും തോന്നിയില്ല. അതാണ് കവിതയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിശേഷം. അതിൽ വീണ്ടും 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 എന്തോ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. 2ാമതും 3ാമതും 4ാമതും വായിക്കുമ്പോൾ ഇനിയും അതിൽ കുറേ ഉണ്ടല്ലോ, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളണമെങ്കിൽ 10-100 പ്രാവശ്യം വായിക്കേണ്ടി വരും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വിവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അതേ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. അതുകൊണ്ട് വളരെ ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ചെയ്യേണ്ട വിവർത്തനമാണ് കവിതയും പദ്യം. പിന്നെ നാടകത്തിൻ്റെ രീതി തന്നെ. ഇപ്പോൾ നാടകം മലയാളത്തിലൊരു നാടകം മലയാളത്തിൽ വായിക്കുന്ന ആ രീതി നമുക്ക് കന്നഡത്തിൽ വായിക്കാനാവില്ല. പറ്റുമോ? ആ ഭാഷയിൽ ഒറിജിനൽ ഭാഷയിലുള്ള ആ രീതി നമുക്കൊരു ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഭാഷയിൽ വരില്ല. അത് മിക്കവാറും അസാധ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ കവിത ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ വിഷമം നാടകം വിവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോഴും ഉണ്ട്. പിന്നെ തത്സമയ വിവർത്തനം. തത്സമയം നമുക്കെല്ലാം പരിചയമുള്ളതാണ്. വലിയ വലിയ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അവരിങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കും, ഒരു സെൻറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ സെൻറ്റൻസുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ട് പറയും. ഇതിൽ കുറച്ച് വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ്. അല്ലേ? ഈ 1-2 സെൻറ്റൻസ് അവർ ഒന്നിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് പറഞ്ഞ് 2-3 സെൻറ്റൻസ് കുഴുകി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അല്ലേ? അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഒന്നിനും പുറകെ മറ്റൊന്നായിട്ട് നമ്മൾ അത് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് പോകാതെ ചെയ്യാം. എളുപ്പമല്ല, ഇതും എളുപ്പമല്ല. അപ്പോൾ ഒരു കഥ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു സെൻറ്റൻസ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ 2-3 പ്രാവശ്യം വായിക്കാം. പക്ഷേ ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളോട് എനിക്കൊന്ന് പറയാൻ പറ്റും. 2 സെൻറ്റൻസ് ആയാലും ഒന്ന് ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസ് ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അവർ പറയുന്ന ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടാൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യം വലിയ വിഷമമുള്ള കാര്യമല്ല. അതേമാതിരി വാർത്തകൾ വരുന്നുണ്ട്. വാർത്തകൾ രവീന്ദ്രൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ വരുന്ന മിക്കവാറും വാർത്തകൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ വരുന്നതാണ്. അത് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇംഗ്ലീഷിൽ മനസ്സിലാവും. അതിൻ്റെ ചൊവ്വ ഉണ്ടാവും. അത് മിക്കവാറും ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്നൊരു കാര്യമാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഏറെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് വായിച്ചാൽ പറയാറുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത ചില പ്രയോഗങ്ങളും അതിൻ്റെ രീതിയും അത് നമ്മൾ അറിയാണ്ടല്ലോ വന്നു പോയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ വാർത്തയുടെ വിവർത്തനം പെട്ടെന്ന് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത്
മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. ആ ഭാഷയിൽ നിന്ന് വന്നാണെന്ന് തോന്നിക്കാതിരിക്കലാണ് വിവർത്തകരുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിശേഷം. പിന്നെ ഡബ്ബിങ്, അതായത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനമല്ല. എല്ലാവരും ഡബ്ബിങ്ങിന് പോകുന്നവരാരും ഡബ്ബിങ് അറിയാല്ല, പ്രത്യേകിച്ച് സിനിമയിൽ വരുന്നതാണ്. അതിൽ ഉള്ള ഭാഷയുടെ ആ ആശയം മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ പറയും. അതൊക്കെ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും. എഴുതി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ കന്നഡയിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ, അത് ഒരു സെന്റൻസ് ഒരു 30 സെക്കൻഡ് എഴുതാമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിവർത്തനം 30 സെക്കൻഡിൽ അതൊരു 32 സെക്കൻഡ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷേ ഉണ്ടാവില്ല. ആ രീതിയിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഡബ്ബിങ് ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു കലയാണ്. അതിൽ പറഞ്ഞ അതേ സമയം കൊണ്ട് അതേ ആശയം പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റണം. ഡബ്ബിങ്ങിന് നിങ്ങളാരും പോകുന്നുണ്ട് ഉണ്ടോ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೋಗುವುದಿದ್ದರೆ ಇದು ತಿಳಿಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷಗಳು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೋ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಿಷಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಇದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಬಹಳ. പിന്നെ റിക്കാർഡുകൾ, ഈ നമ്മുടെ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലൊക്കെ റിക്കാർഡുകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ പഴയ കന്നഡയും മലയാളത്തിലുള്ള റിക്കാർഡുകൾ നിങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ? വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ വായിക്കണം കേട്ടോ. പഴയ റിക്കാർഡുകൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, ഒന്നും മനസ്സിലാവും. പഴയ കർണാടകത്തിൽ എഴുതിയ റിക്കാർഡുകൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ 3/4% നമുക്ക് 3/4 ഭാഗം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാത്തതാണ്. അപ്പോൾ അത് പക്ഷേ അതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പുതിയ രീതിയിൽ അത് മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ ഫോമുകൾ നമ്മളെ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലൊക്കെ ഫോമുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിലാക്കിയിട്ട് അറിയാമല്ലോ, കർണാടകത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കന്നഡയിൽ വരുന്ന ഫോമുകൾ ഇതിൻ്റെ സ്ഥിതി കന്നഡക്കാർക്ക് എല്ലാം അറിയാം. അത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് മലയാളികളുടെ 2ാം കേൾക്കേണ്ടി വരും ഇതെന്ന്. അതാണ് രീതി. അപ്പോൾ ഈ ഫോമുകളുടെ രീതിയും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റി വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ സാധാരണക്കാർ ചെയ്യുന്ന ഈ ഫോമുകളൊക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആർക്ക് മനസ്സിലാത്ത രീതിയിൽ പഴയ രീതിയിൽ അത് മാറ്റിയെടുത്താൽ ഒന്നും നടന്നു പോലുമില്ല. ഇനി വിവർത്തകന്റെ ഗുണങ്ങൾ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നിർത്താം. The translator must fully understand the sense and meaning of the original author. നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ്, കൃത്യമായിട്ട് അയാൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആവാഹിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അയാളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണമായിട്ടാണ്. മുഴുവനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കൃതി വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു ഇന്റർപ്രറ്റർ നമ്മൾ കാണും, അയാളോട് ചോദിക്കാം ഇതെന്താണെന്ന്. ഞാൻ സാധാരണയായിട്ട് രാധാകൃഷ്ണ മുടിയത്തൊക്കെ ചോദിക്കും ഇതെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും. അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതി നമ്മൾ അത് ചെയ്യണം. ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഷുഡ് ഹാവ് ബോത്ത് ദി ലാംഗ്വേജസ്. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 2 ലാംഗ്വേജും അറിയണം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതിനാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്? 2 ഒരുപോലെ അറിയണമെന്നുള്ള കുറച്ച് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൊടുക്കാം. ഏതിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്? ഒറിജിനൽ ലാംഗ്വേജ് അല്ല ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ്. അതാണ് ഏത് ഭാഷയിലേക്കാണോ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഭാഷയിൽ നല്ല പിടുത്തം വേണം. നല്ല പിടുത്തമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മറ്റ് ഒറിജിനൽ ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് മനസ്സിലായാലും വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവണം. പക്ഷേ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഷ നല്ല പിടുത്തമുണ്ടാണ്. ഒരു ലൈസൻസ് കിട്ടിയോണ്ട് മാത്രം പോരാ, എത്രയോ കൊല്ലം ഓടിച്ച പരിചയം വേണമെന്ന് മാത്രമേ ഇത് നടക്കൂ. അതിപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു കൃതി ഞാൻ കളഞ്ഞു മോശമാക്കി പറഞ്ഞില്ല. ആ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റിന് 2-3 പ്രാവശ്യം പോകുന്നവരില്ലേ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ? 3ാമത്തെ 4ാമത്തെ പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ലൈസൻസ് കിട്ടൂ. അപ്പോൾ കുറേ അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴും മാത്രമേ ഇതിനുള്ള തരക്കേട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ലാംഗ്വേജിൽ നല്ല പിടുത്തമാണ്. അത് വളരെ കുറവാണ്. നമ്മൾ ഏത് ലാംഗ്വേജിലാണോ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൽ നല്ല പിടുത്തമാണ്. മറ്റൊരു മനസ്സിലാകണം. ഈ
ദി ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ഷുഡ് അവോയ്ഡ് വേർഡ് റെൻഡിങ്. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ്. അതിലുള്ള വാചകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് വേർഡ്സ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ചരക്കുകൾ അതിലുണ്ടാവും. അതിന് ജീവനുണ്ടാവും. അത് ഒഴിവാക്കണം. ദി ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ഷുഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഐഡിയ ഓഫ് ഒറിജിനൽ വേർഡ്. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ്. അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും എനിക്ക് മനസ്സിലായെന്നുള്ള പൂർണ്ണ ബോധ്യം വന്നതിന് ശേഷം ട്രാൻസ്ലേഷൻ മുതിരാൻ പാടില്ല. ഒരു പ്രാവശ്യം പോയി വായിച്ചിട്ട് ഇത് കൊള്ളാം നമ്മൾ ചെയ്ത് കളയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് മെഡിസിൻ ചെയ്തുള്ളൂ. ദി റീഡബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്ലേഷൻ വേർഡ് ഈസ് വെരി മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സാധാരണ പറയാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ധ്യാനത്തിനെ കുറിച്ച് എല്ലാം വായിച്ചിട്ട് കുറേ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു അതിന് റീഡബിലിറ്റി ഉണ്ട്. എന്താണ് റീഡബിലിറ്റി? വായന സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് കല്ലടിക്കാൻ പാടില്ല, ഇടയ്ക്ക് നിന്നുപോലും ചെറുതാണ് വായിച്ചു പോകാൻ പറ്റും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതിയാന്നുള്ള തോന്നല് നമുക്കുണ്ടാകും. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറൊന്നും വരാൻ പാടില്ല. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആ ഈ ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. The translator should play 3 roles. 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത്. ഒന്ന് റൈറ്റർ, ക്രിറ്റിക് ആൻഡ് എഡിറ്റർ. ഈ 3 കാര്യങ്ങളും ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പുസ്തകം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നും ഈ സെൻറ്റൻസ് വേണോ, ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവട്ടെ. ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കന്നഡയിലുള്ള ഈ സെൻറ്റൻസ് മലയാളത്തിൽ വേണ്ടെന്ന് തോന്നാറുണ്ട്. യു ഷുഡ് അവോയ്ഡ് ദാറ്റ് സെൻറ്റൻസ്. ദെയർ യു ഷുഡ് ബി എൻ എഡിറ്റർ. ഈ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി ഈ ട്രാൻസ്ലേറ്ററാണ്. അപ്പോൾ തിരക്കാനും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണില്ല, കാര്യം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ചെമ്മീൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ വന്നതിനെ കുറിച്ച് അനുകൂല പ്രതികൂലമായ ഒരുപാട് അഭിപ്രായമുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ 1/4 ഓഫ് ദി ഒറിജിനൽ ഹാസ് ബീൻ അവോയ്ഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ മലയാളത്തിൽ ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് പറയാനാവില്ല, പറയേണ്ടി വരില്ല അല്ലേ, വേണ്ടി വരിക, എല്ലാം വേണ്ടി വരില്ല. അതിൽ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും അതിലുണ്ടാവും. അവിടെ നമ്മളൊരു എന്താവണം, വി ഷുഡ് ബി എൻ എഡിറ്റർ. എഡിറ്റർ ആയാലും മാത്രമേ ഇത് ആവശ്യമില്ല, ഇത് സെക്കൻഡ് അവോയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാവും. കാരണം നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയ്യോ ആ ഒരു വേർഡ് ഞാൻ വിട്ടുപോയല്ലോ തോന്നാറുണ്ട് ഇല്ലേ, അത് ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് ആ ഒരു വേർഡ് വിട്ടുപോയല്ലോ, ഒരു വിഷമം കണ്ടോട്ടോ. ആ വേർഡ് നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത ഭാഷയിലെ ആവശ്യമില്ലാതെ ഈ അവോയ്ഡ് ഒരു സെൻറ്റൻസോ ഇനി വേണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ചെമ്മീൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ വേർഡ്സും സെൻറ്റൻസ് മാത്രമല്ല പാരഗ്രാഫ് കൂടി ഒഴിവാക്കിയിരിക്കും. കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് സംസ്കാരത്തിന് യോജിക്കാത്ത മലയാള സംസ്കാരം മുഴുവൻ അതുകൊണ്ട് ഈ മലയാളത്തിലുള്ള കാര്യത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അല്ലത് ഇംഗ്ലീഷായിരുന്നു ഇത് വായിക്കുന്നത്. അയാൾക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ഒറിജിനലായിട്ട് തോന്നണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതിയ മാതിരി തോന്നണം. അപ്പോൾ അത് ഈ 1/4 കുറയ്ക്കാന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് കടുപ്പമൊന്നുമില്ല. ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ 1/4 കുറച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് കടുപ്പമാണ്. പക്ഷെ അത്രയ്ക്കൊന്നും മെനക്കേണ്ട. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ഈ സെൻറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ പാരഗ്രാഫ് ആവശ്യമില്ലാതൊന്നും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജസ്റ്റ് ആവും. ഒരു പേടിയും വേണ്ടാട്ടോ. ദെൻ യു ആർ എൻ എഡിറ്റർ, നോട്ട് ഓൺലി ട്രാൻസ്ലേറ്റർ. ഇനി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ടാത്തത്, നീ മാറ്റിക്കുന്നത് മാറ്റി കൂടുതലത്തത്. A translator should only be a reporter what the original writer writes. ഒറിജിനൽ റൈറ്റർ എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ഈ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ദിവസം കേൾക്കാറില്ലേ ടി വിയിലൊക്കെ. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല അയാൾ റീഡ് ചെയ്ത്, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല അയാൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് പറയും. അത് തെറ്റായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതുള്ള കാര്യം നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കുന്നതാണ്. അതിന് 2 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് പൊളിറ്റിക്സ്, അത് വേണം പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നു. മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ വിവരക്കേട്, നമുക്ക് മുഴുവൻ പറഞ്ഞാൽ അതേ രീതിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റും ഇല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ
ഒറിജിനൽ റിപ്പോർട്ടർ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിൽ കൂടുതൽ കുറവാവുമെന്നാണ് അത് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഇയാൾ ഇതാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ അതേ രീതി നമുക്കത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഇങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് ഒരു ശരിയായ റിപ്പോർട്ടായിട്ട് മാറും. പറയും ഇനിയിപ്പോൾ ഡൗട്ട് ചോദിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു മിനിറ്റ് തീർച്ചയായും അതേപ്പറ്റി നടക്കട്ടെ. അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം വിട്ടുകളയാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, മലയാളത്തിലൊരു കൃതി ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ആവശ്യമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നൊരു ഭാഗം വിട്ടുകളയാന്ന് പറയുന്നില്ലേ. അപ്പൊ വിട്ടുകളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂലകൃതിയിലുള്ള ഒരു സംസ്കാരം അതെങ്ങനെ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്നു, പകർന്നു കിട്ടും? അതറിയണ്ടേ? അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ അതിന് രണ്ട് രീതികൾ. ഒന്ന്, ആ സംസ്കാരത്തെ അങ്ങനെ വിവരിക്കുക, എളുപ്പമാണ്. ആ സംസ്കാരം അങ്ങനെ വിവരിക്കുക, അവരെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നോക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംസ്കാരമായിട്ട് യോജിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ചെയ്യാം. ഇനി അതില്ലെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ഇത് മനസ്സിലാവില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് ആയിട്ട് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകാതെ നല്ല ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഷൂട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിട്ടാണ് അറിയാം, ഇതെന്തൊന്നും ഇപ്പോൾ തോന്നില്ല വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഇതൊന്നും ഏർപ്പാട്. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാത്തൊരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായാൽ അതൊരു കല്ലുകടി പോലെ ആയിരിക്കും. അവിടെ നല്ലൊരു എഡിറ്ററാവണം, പക്ഷേ നല്ലൊരു എഡിറ്ററാവണം. അത് വളരെ പ്രധാനം. നല്ലൊരു എഡിറ്റർ വളരെ പ്രധാനം. അത് ഒഴിവാക്കിയാൽ പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഷയിൽ സംസ്കാരമായിട്ട് അത് യോജിക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ ധൈര്യമായിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. ഇനി വിമർശകനുള്ള വിഷമങ്ങൾ അപ്പോൾ വിവർത്തനത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വിഷമം ആയിട്ട് പറയുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈസി ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഈക്വലന്റ് വേർഡ്സ് ഇൻ ദി ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ്. ഇത് വലിയ വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ്. വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഈ ശബ്ദത്തിൻ്റെ കന്നഡ എന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശബ്ദത്തിന് മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് എന്നതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടെത്താൻ കുറച്ച് പ്രയാസം. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ 6 ഡിക്ഷണറിയിൽ 6 നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ശബ്ദം കിട്ടിയില്ല. അത് വലിയൊരു വിഷയമാണ്. ഈക്വലന്റ് വേർഡ് കിട്ടാത്തൊരു സ്ഥിതി. സാധാരണ നിലയിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ വായിച്ചാൽ അതിലത്തെ എല്ലാ വേർഡ്സിൻ്റെയും ഈക്വലന്റ് നമുക്ക് കിട്ടണം. കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു വിഷയമാണ്. എന്താ ചെയ്യുക സാധാരണ നമ്മൾ? അപ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിൽ വന്നാൽ കഴിഞ്ഞ് പോകില്ലേ. വലിയൊരു തെറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഒരു കാലത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അയാളെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, അത് നമുക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് തോന്നുമ്പോൾ മാത്രമേ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈക്വലന്റ് വേർഡ് കിട്ടാത്ത പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അത് എല്ലാ ഡിക്ഷണറി നോക്കിയാലും കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരുടെ സഹായം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എളുപ്പവിദ്യ ആ സെന്റൻസിന്റെ മുഴുവനും കാര്യം നമുക്ക് ഉൾക്കൊണ്ടാൽ അതങ്ങനെ എഴുതാം. പക്ഷേ അവിടെ നമ്മൾ ന്യായം ചെയ്യുന്നുള്ള തോന്നൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും.